দিনহাটা সীমান্ত গ্রাম বামনহাটে কৃষিক্ষেত পরিদর্শনে এলেন অস্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞানী। মঙ্গলবার দিনহাটা 2 ব্লকের বামনহাট এলাকায় ইন্টারক্রপিং ফসলের ক্ষেত পরিদর্শনের পাশাপাশি স্থানীয় চাষিদের অভিজ্ঞতা শুনলেন অস্ট্রেলিয়ান কৃষি বিজ্ঞানী এলিসন ল্যাং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ এবং জেলা কৃষি দপ্তরের একাধিক আধিকারিক। পাশাপাশি চাষিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শও দিয়েছেন তারা। ক্ষেত পরিদর্শনের পর অস্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞানী এলিসন ল্যাং বলেন, কৃষকদের সাথে কথা বলে অনেক কিছু দেখেছি, বুঝেছি, আমাদের অভিজ্ঞতাও তাদের সাথে ভাগ করে নিয়েছি। কোচবিহার ও মালদায় ভুট্টা চাষের উন্নতিতে কাজ করছি। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের কানপুর, বিহারের কিষানগঞ্জ, বাংলাদেশ ও ভুটানেও নানান রবি ফসল নিয়ে কাজ চলছে। অস্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞদের পরিদর্শনে খুশি চাষিরাও। বামনহাটের কৃষি রত্নপ্রাপ্ত চাষি বাবলু মোদক বলেন, একই সাথে প্রধান ফসল ভুট্টার পাশাপাশি নানা ফসল ও সবজি চাষ করে অনেকেই লাভ পাচ্ছেন। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ, সিমিটের বিশেষজ্ঞ ও জেলা কৃষি দপ্তরের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ আমরা। এই দেশের ইন্টারক্রপিং চাষে কিভাবে লাভজনক হয় এটা বিদেশ থেকে আসছিলেন এলিসন ম্যাডাম, উনি পরিদর্শন করলেন এবং পুন্ডিবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়, আমার ডিস্ট্রিক্ট অফিস এবং ব্লক অফিস থেকে পরিদর্শন করলেন। পরিদর্শনে ওদের ক্ষেত দেখে, যে সবজি ক্ষেতের সঙ্গে ভুট্টা ক্ষেত, এদের খুব পছন্দসই হলো এবং এরা দেখে খুবই আনন্দিত হলো। এইভাবে চাষ করো, কৃষকদের লাভের দিকটা অনেক বেশি দেখবে। এখানে যে জমিতে একটা চাষ হয় সেই জমিতে 2টা ফসল হইতেছে, কোনো জমিতে 1 পয়েন্ট ভুট্টার মধ্যে 12-13 রকমের সবজি চাষও হইতেছে এবং স্যারেরা দেখে খুব আনন্দিত এবং এইভাবে সব কৃষককে চাষ করতে বলতেছে। আজকে পুন্ডিবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয় অস্ট্রেলিয়ার থেকে এলিসন ম্যাডাম, আমার ডিস্ট্রিক্ট অফিস থেকে আছে, পি অফিস থেকে এবং ব্লক অফিস থেকে এডিও স্যার আছে। কি নাম আপনার? আমার নাম বাবলু মোদক, বামনহাট 1 জিপি, গ্রাম বাতাসুরগুটি। কৃষক? আমি কৃষক। So what is the purpose of this visit, after this visit? So I am working on a project. I work for the International Maize and Wheat Improvement Centre. I'm based in Delhi. I live in Delhi. And we are working on a research project here looking at ways to improve the Rabi season production of maize crops. So adding in an additional crop, maintaining the maize yield, but adding in an additional crop. This project is funded by the Australian Government through the Australian Centre for International Agricultural Research. We are operating in India in 3 sites, in Meerut, where we do sugarcane research, in Bihar, in Kishanganj, and in West Bengal, in Cooch Behar and in Malda region, in maize, and then we're also operating in Bangladesh and Bhutan. So the purpose of my visit here today is to see just a sample of what the field trials are and how the farmers are going, what their learnings are, what the things that they can tell us. We are learning from the farmers as well. So a lot of what we are seeing in the field is the basic idea came from the researchers, and then farmers are providing their own innovations. And then we will take those learnings and put them into our field trials going forwards as well. So actually you were from Australia, so there are many farmers, and their farming technique and Indian farming technique are not same as my thinking. So as per you, which are the key difference between Australian farming and Indian farming? So I think there are a surprising number of similarities between Indian farmers and Australian farmers, in the sense that all the farmers want to productively use the land to create a resource to feed their families and to feed their communities and to make money for themselves. At the same time, there are differences. In India, there is more irrigation. In India, there are at least 2 crops in a year, a kharif crop and a rabi season crop, whereas in Australia, most of the time, there is a rain-fed system with 1 crop. In Australia, the biggest crop that is grown is wheat, whereas in India, I think the biggest crop that is grown is rice. Then there's a lot more diversity of cropping systems in India than there are in Australia. So one of the joys that I am having living in India, living in Delhi, is I get to see a lot of different cropping systems, and I am learning a lot about the farming systems of India, which is a really wonderful thing to be doing. In Coach Behar, how it's feel to be here? Thank you. It's always lovely to be in Cooch Behar. So I've been working with UBKV in Cooch Behar for 10 years now, and the level of science and the dedication to the farming community is very wholehearted. It's really great to be back here with my friends at UBKV and the farming communities they serve. Your name and designation, please. So my name is Alison Lang. I'm an agroecologist at CIMIT in Delhi. Namaskar. Namaste. উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা প্রজেক্ট চলছে, সেটা সঙ্গে আমাদের পার্টনার হচ্ছে সিমিট, আর এটা ফান্ড দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান কাউন্সিল ফর ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ।
আমরা এখানে যেটা চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে এখানে ভুট্টা ধীরে ধীরে প্রচুর বাড়ছে, মানে এই গোটা এলাকা জুড়ে কুচবিহারে। তা আমরা চেষ্টা করছি যাতে ভুট্টার সঙ্গে ভুট্টাটাকে কোনো রকম ক্ষতি না করে যদি আমরা ওই ভুট্টার মধ্যে যদি আরও কোনো ফসল যদি তুলে নিতে পারি, তাহলে সেটাতে চাষিদের লাভের দিকটা অনেকটা বেড়ে যায়। এটা একটা দিক, এটা শুধু লাভের দিকে। এই গোটা প্রজেক্টের আর একটা দিক আছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা এই যে ট্রায়ালটা আপনারা এক্ষুনি দেখলেন, তাতে আমাদের প্রায় 10-12 রকমের ফসল ভুট্টার সঙ্গেই করা হচ্ছে। এটাতে যেটা সুবিধা হচ্ছে যে যারা এখান থেকে তো বাড়িতে খাওয়া হবে, তাহলে তাদের নিউট্রিশনাল সিকিউরিটি যেটা, সেটাও কিন্তু অনেকটা এটা থেকে অ্যাড্রেস করতে পারছি আমরা। আর 3 নম্বর যেটা, সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা উদ্দেশ্য সবসময় থাকে যারা কাজ করি আমরা চাষবাস নিয়ে, যে কতটা ডাইভার্সিফাইড, মানে কত রকমের ফসল একটা জায়গায় হচ্ছে। যত রকমের হবে তাহলে যেটা সুবিধা সেটা হচ্ছে যে একটা যদি কোনো কারণে খারাপও হয়, মার খায়, কারণ সে এগুলো প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে, তাহলে কিন্তু আর একটা ফসল দিয়ে আমরা সেটাকে মেকআপ দিতে পারবো। সেই জায়গাটা আমরা এই জায়গাটায় চেষ্টা করছি। তবে স্যার বিনা কর্ষণে ভুট্টা চাষ যেটা দেখা গেছিল, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এবার এই যে পদ্ধতি বললেন সেটা কীভাবে সম্ভব, কীভাবে করা যায়? বিনা কর্ষণ আমরাই করেছিলাম প্রথমে, বিনা কর্ষণ এখনও চলছে। আমরা বিনা কর্ষণের সঙ্গে এটাকে জুড়ছি না, আমরা যেটা এখানে টার্গেট কিন্তু একদম আলাদা। এখানে বিনা কর্ষণে কারা করবে? যাদের বড় বড় জমি আছে, কিন্তু সেখানে মেকানাইজেশন দরকার, সেখানে জিরো টিলেজ আমরা করতে পারি। কিন্তু যারা ছোট চাষি, তাদের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র চাষি যাদের ছোট্ট জমি, যেখানে মেশিন নামানো কঠিন, সেই জায়গাটাতে তো আমরা এই ধরনের টেকনোলজিগুলোকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। কারা কারা উপস্থিত আছে আজকের এই? আজকে আমাদের এখানে আছেন হচ্ছে আমাদের যে প্রজেক্ট লিডার অ্যালিসন ল্যাং। অ্যালিসন এসছেন সিমিট থেকে। তাছাড়া আছেন ডিডিএ অ্যাডমিন কুচবিহারের, আর আমাদের এখানকার এডিএ শুভাশিস। আর তাছাড়া আমাদের সায়েন্টিস্টরা রয়েছে যারা এই প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত, যেরকম বিপ্লব আছে, বিপ্লব মিত্র আছে, অরিন্দম আছে, তপময় আছে, আর এই তো এই আমরা এসেছি।